مزيدا يا ربنا وإلهنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلاحيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وإلى قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم تقبل وعصر ثوابا ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه وما استغفرناه وما استغفرناه وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هادية منا واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين وثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبارها وثم إلى الرسول صلى الله para pendiri musola Ittihad Mujahidin Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'al jannata maswahu Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waj'al jannata maswaha Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ارفع عليهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطابة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berikan acara inti yaitu Maujidatul Hasanah, ada sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh BKM Musaitul Mujahidin yaitu Mukarram Ustaz Mulyadi. Beliau akan bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhlis SAI. Kita doakan semoga beliau diberikan sehat walafiat, bisa memberikan tausiahnya atau nasihatnya kepada kita sekalian. Yang saya hormati dan memuliakan para asatidzah yang hadir di sini, antaranya Ustaz Ahidul, Ustaz Abdul Rashid, Ustaz Abdul Barokah, Ustaz Muhammad Cecep, para tokoh masyarakat, Bapak Haji Suyadi, Bapak Salam, Bapak R. Lagi, Bapak Jamaluddin, Bapak-bapak hadirin yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur sehingga kita dapat hadir dalam rangka taklim sekaligus menyambut bulan Ramadan. Selawat beriring salam semoga Allah limpahkan suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah menjalankan syariat. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, mewakili pengurus Mushola Ittihadul Mujahidin, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, dan juga kepada jamaah dan donatur yang senantiasa memberikan rezekinya ya, untuk kemakmuran, untuk kelancaran jalannya majelis taklim yang kita adakan di minggu pagi pada subuh dan minggu sore pada maghrib. Mudah-mudahan apa yang Bapak-bapak berikan senantiasa Allah berikan ganjaran yang sempurna. Kita dalam rangka menyambut bulan Ramadan, bulan yang agung dan bulan yang penuh ampunan. Mari kita persiapkan diri kita dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas dalam rangka menyambut dan kita isi bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan penuh ketakwaan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita laksanakan senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para Ustaz Mulyadi satu DKM Para jemaah hadirin Allah Subhanahu wa taala, sudah informasi bahwasanya hari ini merupakan sementara Ahad pada maghrib, jadi pelaksanaan sholat bisa agak sedikit lambat, mohon dimaklumi. Para jemaah hadirin, mari sama kita dengarkan tausiah ataupun mau'izah hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Mukarram Ustaz Muhlis
Said. Kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrati Syaikhul Qadir Jilani wa syarah hadrati Mu'alif wa hadal kitab Syahid al-Hajar al-Asqalani wa syarah hadrati Syekh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadhi wa syarah hadrati Jami' Ustadzina Jami'i para hadirin fi hadal majlis ya Allah. Syaikhul lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati para hadirin hadirat, para hadirin semuanya yang hadir, khusus IKM Mushola Ittihadul Mujahidin Bapak Ustaz Mulyadi, Bapak Ustaz saya Bapak Ustaz Abdul Rashid, Bapak Ustaz Hakim Nur, Ustaz Barokah, yang kami hormati Bapak Haji Selamat, Bapak Haji Subhan Hamidi, Bapak RW Abdul Hakim, Bapak Haji Suyati, Bapak RT Jamaluddin, semuanya yang hadir yang tidak kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya, dan kita semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini tawakufan ya. Tawakufan itu artinya berhenti Pak ya. Wakaf kubro wakaf subro. Wakaf yang subro apa kubro? Ya tawakufan ya. Istilahnya tawakufan itu berhenti sejenak untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kalau bulan suci Ramadan itu harusnya ngaji, tapi kalau diganti ya tambah gede. Kalau ngaji tambah gede. Kalau di pesantren itu kalau ngaji bulan Ramadan itu tambahnya kitabnya. Saya dulu itu 1 bulan 32 kitab. Jadi kitab-kitab kecil segini 32 kitab itu 1 bulan selesai. Jadi harus selesai. Kalau pesantren, tapi kalau di sini minim-minim ya biar yang ustadznya biar libur lah, ya biar libur. Kalau pengajian saya berada di Pamulang nggak mau libur, diganti kuliah subuh harus tapi kalau kan ya. Tapi alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk belajar. Jadi belajar itu hukumnya wajib. Wajibnya dari turun ayunan sampai masuk liang lahat, sampai mati kita. Jadi wajib untuk ngaji. Biar kita tahu bahwasanya ini perintah, ini larangan, ini anjuran, ini sunnah, semuanya biar tahu. Jadi tidak hanya taklid buta, tidak hanya katanya. Sekarang itu banyak ilmu katanya ini, katanya ustadz ini, ya itu kan ya. Jadi akhirnya ilmunya dasarnya apa? Akhirnya katanya gitu ya. Alhamdulillah warga RT 05 semangat di dalam mengikuti pengajian, dan itu subuh, dan itu
malam Senin, terus minggu pagi itu ada itu pengajian Quran, sudah tawakufan, alhamdulillah. Yang penting begini bapak-bapak, ketika kita tawakufan itu bukan berhenti untuk ngaji, tidak, akan tetapi kita tetap harus ngaji. Ini mirip ngaji Qurannya. Al-Quran harus selalu dibaca agar kita semuanya tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang selalu baca Quran, selalu deres Quran, selalu istiqomah baca Quran, insya Allah kita tidak diberikan penyakit pikun. Ya, penyakit pikun itu bahaya. Kalau pengen itu biar gak pikun, itu baca Quran terus dibaca. Pokoknya gandolan Quran, insya Allah gak kena penyakit pikun. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya mohon maaf, ini saya kasih ijazah. Jadi setiap tahun saya kasih ijazah biar buat amalan bapak-bapak semuanya. Jadi setiap sholat itu amalannya apa ya? Habis wiridan amalan pagi. Jadi benar-benar banyak amalan biar kita semuanya ahli dzikir. Jadi ustadz, kiai itu menganjurkan biar kita itu menjadi orang yang ahli dzikir. Dzikir kepada Allah. Ini saya bersumber dari kitab dari Ijazah Kubro. Saya Ijazah Kubro ini sama Kiai Asmuni Petuk Kediri. Ya. Jadi yang menulis adalah Kiai Haji Ahmad Yasin bin Asmuni Petuk Kediri. Ini nanti buat oleh-oleh bapak-bapak ya. Ijazahnya apa? Yang pertama, baca ayat kursi. Jadi setiap habis sholat, habis wiridan, terus kita duduk lagi baca ayat kursi sebanyak 7 kali. 7 kali rutin kan setiap habis sholat. Kalau yang mampu silakan 7 kali kan cepat ya ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum ila akhiri sampai akhir. Itu 7 kali. Nanti khasiatnya kalau itu istiqomah, pertama khasiatnya adalah kita akan dicintai semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Jadi kepingin kita dicintai makhluk yang ada di langit atau bumi, itu baca ayat kursi setiap habis sholat 7 kali. Yang kedua khasiatnya didengar dan diterima ucapan dan pekerjaannya. Jadi kalau kita pekerjaan sering diomelin bosnya dan lain sebagainya, bacain itu aja. Nah, ya, gitu. Dikit-dikit dimarahin bosnya terus ya. Kalau sopir kan biasanya kan dimarahin bosnya Pak Naro ya. Bacain ayat kursi setiap habis sholat 7 kali. Rutin aja udah, ntar dia meledak sendiri. Ya. Yang ketiga, khasiatnya ditakuti musuhnya. Kita punya musuh, dimusuhin orang itu takut sendiri. Kalau kita istiqomah baca ayat kursi setiap habis sholat 7 kali, musuh yang akan musuhin kita itu takut sendiri. Tahu-tahu minta maaf ya. Yang keempat, khasiatnya akan dicintai orang yang tidak memusuhinya. Orang yang tidak musuhin itu cinta banget sama kita. Ya. Yang kelima, aman dari mara bahaya dan permusuhan. Jadi kita itu akan aman dari mara bahaya atau aman dari permusuhan. Jadi kita itu nggak punya musuh intinya. Kalau orang yang nggak punya musuh itu kan enak Pak ya. Jadi setiap habis sholat kita baca ayat kursi 7 kali setiap habis sholat. Terus yang selanjutnya khasiat ayat kursi selanjutnya ini kalau dibaca di tengah rumah ya, di halaman rumah di ruang tamu, baca ayat kursi di ruang tamu biar insya Allah selamat dari maling. Jadi rumah kita sering kemalingan mulu, bacain ayat kursi di tengah rumah. Pertama menghadap kiblat, menghadap ke barat dulu, ke barat terus sampai
kalimat wala yauduhu hibduhuma wa huwal aliyul azim itu jangan nafas sampai 7 kali. Wala yauduhu hibduhuma wa huwal aliyul azim. Wala yauduhu hibduhuma wa huwal aliyul azim. Wala yauduhu hibduhuma sampai 7 kali. Nanti terus ke utara, ada ke utara. Ke utara baca ayat kursi sampai wala yauduhu hibduhuma wa huwal aliyul azim 7 kali, jangan nafas. Ya, terus ke timur sekali lagi, ke selatan sekali, 4 kali berarti. Jadi di tengah ruangan, tengah kita, ruangan rumah, bacain ayat kursi menghadap kiblat, menghadap ke utara, ke timur, ke selatan. Insya Allah itu tidak akan kena maling. Kedua adalah rizkinya barokah. Ini yang penting. Rezeki kita berkah, Pak. Kalau kita punya rezeki nggak bakal dibuat untuk maksiat. Otomatis itu pokoknya. Kalau kita itu kadang-kadang rezekinya kurang berkah, punya duit banyak malah maksiat terus itu ya, itu gak berkah ya. Oke, bacain ayat kursi sampai di dalam rumah, di ruangan tengah, baca sampai ayat wala ya'udu hibduhuma wa huwal aliyul azim, jangan nafas. Ya, tuh. Jadi muter, jadi ke barat, ke utara, ke timur, ke selatan. Insya Allah maling nggak berani maling rumah kita meskipun nggak punya pagar. Ya, ya, nggak punya pagar kemalingan, pusing kan ya. Rumahnya pagarnya tinggi, tapi maling, kena maling. Jadi ini perlu wiridan seperti ini penting ya Pak ya, jangan diabaikan. Jadi kenapa sih kita itu sering gusar, sering gundah? Kalau kita sering susah, sholawat kita yang mau ngaji itu as-sholatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qad hilati adrikni ya Rasulullah, itu 11 kali habis sholat. Itu insya Allah kita gak akan susah. Meskipun duit kita ngepres tipis itu Pak, duit kita tipis itu gak susah. Ya kita itu kadang-kadang duitnya masih tebel aja sudah susah ya Pak ya. Jadi itu udah susah. Nah duitnya banyak ya. Jadi kalau duit kita tipis walaupun itu kita nggak susah, santai aja. Ya. Itu ijazah seperti itu ternyata diamalkan sama para kiai, para ulama, sehingga kita semuanya adem, hati kita adem, nggak punya musuh dan lain sebagainya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan nanti di dalam mengerjakan puasa bulan suci Ramadan kita semuanya selalu bisa mengedepankan ibadah yang baik, ada kualitasnya. Yang penting pada bulan ini kita sudah bersih hati kita senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Jangan sedikit pun kita susah. Alhamdulillah ya Allah, anggaplah ini Ramadan terakhir ya, Ramadan terakhir kita. Belum tentu kita ketemu Ramadan yang akan datang lagi. Jadi kita biar khusyuk kita, biar ibadah nggak males. Kita semuanya pasti nanti akan dihitung ibadah yang sempurna jika kita semuanya dengan hati yang sempurna. Nanti kita bersihkan karena bulan Rajab itu bulan tanam, bulan Syaban ini bulan nyiram. Terus nanti bulan Ramadan bulan panen. Kita panen pahala Pak. Pada bulan suci Ramadan panen pahala. Gunakan benar-benar bulan suci Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun akan dinilai sama Allah. Entah itu ngasih orang buka puasa, entah itu sedekah, entah itu tidur aja dapat ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Insya Allah kalau kita semuanya benar-benar karena Allah, kita puasa kita akan berkualitas. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini saya yang banyak ngomong Pak. Jadi saya selalu banyak ngomong, mungkin banyak salahnya, banyak lupanya, banyak kata-kata yang mungkin menyinggung hati bapak-bapak semuanya. Saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan dihalalkan. Keluarga saya juga mohon dimaafkan dan dihalalkan.
segala tingkah lakunya, ucapan yang tidak berkenan berada di hati bapak-bapak semuanya, mohon dibukakan pintu maaf dan dihalalkan semuanya. Begitu juga dengan bapak-bapak semuanya, jika ada kesalahan kita membuka lapang dada, semuanya kita nolkan lagi, kita saling bermaaf-maafan, saling mohon maaf, saling memaafkan. Insya Allah kita semuanya dalam masuk bulan suci Ramadan kosong-kosong, tidak ada dosa di antara kita semuanya. Demikian, mohon maaf lahir batin. Kita lanjut kembali nanti pengajian kita pada bulan Syawal atau setelah bulan Ramadan, setelah bulan Syawal. Insya Allah kita akan mulai lagi, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Muharram Ustaz Mukhlis Asy'ari yang telah memberikan ijazahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama kita dengan untuk Bapak Majlis dengan baca selawat, karena ini bulan Sa'ban, bulan surah salawat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masalah kita bersalaman dan maksud maafkan dengan tinggal. Sallallahu